अगर कोई निहंग सिंह अपना किसी हक वाले नूं हक लै दिंदा वै, लोग उन्होंने आतंकवादी कहते हैं। बाबा जरनैल सिंह भिंडरां जी वाला वो तन तो मन तो दुनिया के नाल सी, उन्हें तन मन दुनिया के नाम कर दिता सी। लोगों ने उन्होंने आतंकवादी कहा वै, लेकिन दुनिया वास्ते आतंकवादी होएगा। पर साडा सिखां दा मुसलमानां दा खास तौर पर मेरा मैं उन्होंने हीरो कहांगा, आतंकवादी नहीं सी, वो एक हक देने वाला बंदा सीगा। लोग उन्होंने आतंकवादी कहणगे, लेकिन वो दिलों तौर पर सोचे समझे कि यही चीज़ गुरु साहिब दे नाल भी होया सीगा। मुगल बादशाह ने गुरु साहिब नूं भी यही चीज़ कही सी, देशद्रोही क्या सीगा, बगावत करने वाला क्या सीगा, हर चीज़ क्या सीगा। लेकिन यही फीलिंग यही सोच होनी चाहिए। जो यही सोच आएगी फिर उन्होंने मौत तो डर नहीं लगेगा, फिर जिहड़ी गल करेगा हक दी करेगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अज दी वीडियो सिख कौम वास्ते है। सिखां दा डर क्यों खत्म होण दिया है, सिखां दी जिहड़ी शान सी वो क्यों खत्म होंदी है, उसदी वजह की है, डॉक्टर सुखप्रीत सिंह जी को सुनांगे। अज दी वीडियो बड़ी ज़्यादा इंटरस्टिंग है, शुरू तो लैके एंड तक लाजमी देखो। व्हाट्सअप आउंदा, इंस्टाग्राम आउंदा, फेसबुक आउंदा। फेसबुक जो मेरे पेज में लाइक करो, व्हाट्सअप ते मैनूं मजीद इदां दीयां वीडियो सेंड करो। सो आओ वीडियो स्टार्ट करिए। गुरु साहब ने एक सवाल किया है शेख इब्राहिम ने, कहते पातशाह की कोई इवें दी तलवार हो सकती है। वो अपनी धार्मिक परंपरा चो गल करता है। जिस तरह पहले मैं भंगरनाथ की गल की सी ना, हर बंदा जो किसी के बारे गल करता है वो अपन तुरियां आउंदियां परंपरावां दे विचों सवाल पैदा करता है। उसने सवाल किया, कहता कि साडे दीन दे विच जदों जीव नूं ज़िबा किया जाता है, हलाल किया जाता है, कलमा पढ़िया जाता है। कलमा पढ़ के जेकर असी जीव नूं उहदे मास नूं खा लीए तो वह हलाल है, जेकर उस क्रिया के दौरान कलमा ना पढ़िया जाए तो वह मास हराम है, असी खा नहीं सकते। कहता सवाल ये है, कहता सवाल ये है कि मनुख का मास तक किसी हद विच भी हलाल नहीं है, कलमा पढ़ के भी हलाल नहीं ते बिना पढ़िया भी हलाल नहीं। कि कोई ऐसी तलवार है कि मनुख नूं हलाल किया जा सके? एक सवाल है कि कोई ऐसी तलवार है कि मनुख नूं हलाल किया जा सके, वो कतल भी होवे, वो कतल किया होया होवे ही हलाल ते उहदे विचों खून भी निकले? पातशाह कहते बिल्कुल, कहते इंज किया जा सकता है। कहते ने कि एक तलवार सच की तैयार की जाए, सच की काती सच सब सार। कहते सच का लोहा लै लो, सार लोहे नूं कहा जाता है, सच का लोहा लै लो, सच सब सार, घाड़त तिसकी अपरपार। फिर बड़े प्यार दे नाल उस तलवार नूं तैयार करो, सच का लोहा लैके, सच लैके एक तलवार नूं तैयार करो, घाड़त तिसकी अपरपार। फिर शब्दे साण रखाई लाए, फिर शब्द की साण दे नाल तिखिया करो। फिर गुण के थैके विच समाए, थैका म्यान नूं कहा जाता है उत्थों की भाषा च। फिर गुणा दे म्यान दे च पा लियो, तिसका कुट्ठा होवे शेख। फिर उस शब्द की तलवार का वार करके वेखो, वो हलाल होवेगा। लब लहू इकट्ठा देख निकट्ठा निकल जाना, ते फिर शेख वेखी उस शब्द की तलवार का वार करके बंदे दे शरीर दे विचों हंकार ते लोभ का सारा खून निकल जाएगा। कहते कतल हलाल होवेगा। कहते ने यह कतल हलाल होवेगा। हुण गुरुदेव पातशाह ने सानूं ते ये बख्शिशां कर दित्तियां, ते दूसरे पातशाह दी ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ गुण पैदा करते हैं ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ गुरु नानक सच्चे पातशाह ने एक बख्शिश बड़ी विलक्षण की है, जिहड़ी दुनिया के इतिहास दे विच सानूं किते नज़र नहीं आउंदी। वो बख्शिश पता किहड़ी है? गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जिस वेले लैणा जी नूं गुर अंगद बनाउंदे ने ना, ते जिहड़ा उस समय का घटनाक्रम है ਉਹਦੀ उदाहरण तुहानूं दुनिया के इतिहास दे विच किते नहीं मिलनी, क्योंकि दुनिया के इतिहास दे विच इंज होया ही नहीं कि किसी रहबर ने अपने जिउंदे जी अपनी जगह किसी नूं दे दित्ती होवे। भाई साहब भाई गुरदास कहंदे ने, थापिया लहणा जीवदे गोरे आई सिर छत्र फराया। गुरु नानक साहब ने अपने जिउंदे जी ही लहणा जी नूं गुरता गद्दी
ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਗੁਣ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਉਸ ਫੁੱਲ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਰਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਗੁਣ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਿਲੱਖਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਖੀ ਪਰੰਪਰਾ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਲਵਾਨ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਪੜਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਤਨ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਤਨ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਮਨ ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੇ ਤਨ ਬਲਵਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਕਰਕੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਗਲੈਡੀਏਟਰ। ਗਲੈਡੀਏਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਤਲਵਾਰ। ਗਲੈਡੀਏਟਰ ਤਲਵਾਰ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਗਲੈਡੀਏਟਰ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਤਗੜੇ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਰਨ ਤੱਕ, ਮੌਤ ਤੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬਲਵਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ। ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਕੰਦਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਬਰ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਡਿਓਸਨੀਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ, ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਫਕੀਰ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਸਾਧੂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਸਿਕੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਫਕੀਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਹਿਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸ ਪਾਈ ਕਿ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਧੂ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿਕੰਦਰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸਿਕੰਦਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਲੰਬੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ, ਧੁੱਪ ਰੁਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਧੁੱਪੇ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਬੰਦਾ ਨਿਡਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੰਬੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ। ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ, ਆਤਮਿਕ ਦਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ ਦਿਆਂ? ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ ਆਰਾਮ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਰੇਤ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਿਕੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਤਨ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਤਨ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਤਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਜੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਨ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹਿੱਕਾ ਰੋਕ ਕੇ ਖੜੇਗਾ। ਇਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਰਵਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੁੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ,
ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛਡਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਵੀਵਰਸ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਵੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਨ ਮਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖਾਰ ਆਏਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੈ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਬ ਐਡਾ ਦਬਦਬਾ ਐਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਜੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰੋਬ ਦਬਦਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਰੋਬ ਦਬਦਬਾ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨੀਅਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਗ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਵੇ, ਫੈਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਓਲਡ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਾਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਲਿਆ ਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪੱਗ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ ਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਫੀਲਿੰਗ ਲਿਆਵੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਲਿਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੇਗੀ, ਇਹ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ, ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਖੀ। ਅਸਲ ਸਿੱਖੀ ਇਹ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਹੱਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਵੈ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਜੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤਨ ਤੋਂ ਮਨ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਤਨ ਮਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਵੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀਰੋ ਕਹਾਂਗਾ। ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕਿ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਫੀਲਿੰਗ, ਇਹੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਹੱਕ ਦੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਜੀ ਵਾਲੇ, ਸਰਦਾਰ ਆਪਣਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ, ਬਾਬਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਇਹ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੇਟਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਲਾ ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ ਵੈ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤਨ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਦੌਲਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਟਾ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਹ ਵੀ ਲਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਖੋਹ ਵੀ ਲਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਫੀਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੀਲਿੰਗ ਉਤਰੇਗੀ, ਉਹ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗੀ, ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ ਹੱਕ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ ਹੱਕ ਦੇ ਪਾਸੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨਗੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਸੀ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਸੀ। ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਹੁੱਕਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲਿਆਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਜਾਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਔਲਾਦ ਜਾਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। ਹੱਕ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਹੱਕ ਤੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਵੀਵਰਸ, ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਵਰਟ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ, ਹਰ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਸੀ। ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਸਤੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।